السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ ناظرین آج جو خبریں ہیں ظاہر ہے کہ آپ کو سب کو علم ہے ملک بھر میں سینسز ہو رہے ہیں، مردم شماری ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے غالباً مردم شماری کا عملہ یا وہ افراد جو مردم شماری میں شامل ہیں وہ سافٹ ٹارگٹ کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ ایک خودکش بم حملے کے نتیجے میں 4 فوجی جوان اور 3 سویلینز جو ہیں وہ اپنی جانوں سے گئے، شہید ہوئے۔ طالبان ٹارگٹ سینسس ٹیم ان لاہور، یہ دی نیوز انٹرنیشنل کی خبر۔ 4 soldiers on census duty die in suicide attack, 3 passers-by among the victims. TTP claims responsibility، یہ ڈان اخبار کی خبر۔ اس کے علاوہ ایکسپریس ٹریبیون کی سوئسائڈ بامبر ہٹس لاہور سینسس ٹیم۔ اردو اخبارات دیکھتے ہیں۔ لاہور مردم شماری ٹیم پر خودکش حملہ، 4 فوجیوں سمیت 7 شہید، 22 زخمی، کئی گاڑیاں تباہ، وین ڈرائیور سمیت 16 مشکوک زیر حراست۔ مردم شماری جاری رہے گی، یہ آرمی چیف کی جانب سے سامنے آئی بات۔ لاہور مردم شماری ٹیم پر خودکش حملہ، 7 شہید۔ مردم شماری ٹیم کی گاڑی بیدیاں روڈ پر موٹر سائیکل سوار خودکش بمبار کا نشانہ بنی، شہداء میں 5 فوجی شامل، 16 افراد زخمی، 4 کی حالت نازک، اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ تو ناظرین اگر ان خبروں کو سامنے رکھا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ افسوسناک صورتحال ہے۔ ملک بھر میں آپریشن رد الفساد بھی جاری ہے، اس کے علاوہ دیگر اور انیشیٹیوز بھی ہیں۔ ہم بات کریں گے جب اس موضوع پہ تو جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب جو آج ہمارے مہمان ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، ان سے ضرور یہ جانیں گے کہ بہت عرصے سے ہم یہ بات کیے چلے جا رہے ہیں کہ کوئی نیریٹو سامنے آنا چاہیے، کوئی حل سامنے آنا چاہیے، کیا وجوہیں کیوں نہیں ہو پا رہی ہے۔ بات دیگر اور خبریں بھی دیکھتے ہیں۔ پاکستانی معیشت بہتر ہوئی، توانائی مالیاتی چیلنجز کا سامنا، ترقی کا ہدف حاصل نہیں ہو سکے گا، یہ آئی ایم ایف کا کہنا ہے۔ آئی ایم ایف کے سربراہ اور ان کی ٹیم اور اسحاق ڈار صاحب کے درمیان ایک ملاقات ہوئی ہے دبئی میں کل ہی، اس کی تفصیلات سامنے ہیں۔ پناما کیس کا فیصلہ ہمیں قبول ہوگا، راحیل شریف کی تقرری، ریاست کا فیصلہ ہے۔ فوجی ترجمان آصف غفور صاحب کی بات سامنے آئی جب برٹش میڈیا کے ساتھ وہ انٹریکٹ کر رہے تھے انگلینڈ میں، اور اس کے جواب میں، سوال کے جواب میں یہ بات سامنے آئی ہے۔ تو جناب پہلے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں جناب بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کے ساتھ۔ خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب، افسوسناک خبریں آتی ہیں، ہر مہینے ہی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اس پہ کیا مزید تبصرہ کیا جائے؟ کیونکہ بڑی کلیشیٹ سی اب بات چیت ہو چکی ہے کہ جی وہ 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان کا کیا ہوا، اس کے علاوہ دیگر جو آپریشنز چل رہے ہیں ملک بھر میں ان کا کیا ہوا۔ کل کرنل صاحب ایک کراچی میں ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، اور جو جماعت سامنے آئی لشکر جھنگوی العالمی، تو یہ سارے گروپس جو ہیں ان کا آپس کا نیکسس بھی ہوگا، یقیناً ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے؟ باقی چیزوں کو تو ایک سائڈ پہ دیکھیں، پہلی تو یہ کہ صبح اخبار پڑھیں تو فل آف ڈپریشن، اٹ از کوئی ایک آپ کو اچھی خبر نہیں ملتی ہے کہ اکانومی بڑی اچھا کر رہی ہے، ملک میں بڑے پیسفل انوائرمنٹس ہیں اور بزنس اچھا چل رہا ہے، ایجوکیشن اسکول بڑے اچھا، ہر چیز میں کہیں نہ پرابلمز ہوتی ہے۔ بیسیکلی بات یہ ہے کہ ہمیں ایز اے نیشن نیریٹو ابھی تک ہم نے اپنا ایک نہیں بنایا کہ نیریٹو پاکستان کا اس وقت کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیں، نیریٹو ویری سمپل کہ آپ نے ملک سے ٹیررزم کو ختم کرنا ہے اور ملک میں ہم نے پیسفل انوائرمنٹس کریٹ کرنی ہے تاکہ ہر چیز ایزی اور اچھے طریقے سے چل سکے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، آپ کی قطع کلامی ہو رہی آن اے سیریس نوٹ یا کریٹیکل نوٹ، میرا خیال یہ بیانیہ بنانا کس نے؟ کیونکہ اس پہ بھی بڑی بحث ہوتی ہے کہ یہ کیا عوام نے بنانا ہے، حکومت نے بنانا ہے، ریاست نے بنانا ہے، یا ان تینوں نے مل کے بنانا ہے؟ دیکھیں، عوام اپنے نمائندے چنتے کس لیے ہیں؟ ہاں، آپ پارلیمنٹ کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ عوام کے مرضی کے عوام کے نمائندے وہاں بیٹھ کے عوام کے بہترین مفاد میں وہاں پر فیصلے کریں۔ صحیح۔ تو یہ پارلیمنٹ اور حکومت آگے، پھر پارلیمنٹ جو ہے وہ آگے ایک چیف ایگزیکٹو سلیکٹ کرتی ہے اور پھر اپنے وزیر سلیکٹ کرتی ہے جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کو رول کرتے ہیں۔ تو جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بنائیں، منسٹری آف انٹیریئر ہے، فارن منسٹری ہے، ڈیفینس منسٹری ہے، دے ہیو ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ فارمولیٹ اے نیریٹو فار پاکستان کہ جس کی وجہ سے ہم نے آگے فوکس کر کے ہم چلیں۔ ٹھیک۔
تو اب جب آپ نے ایک نیریٹو یہ آپ کے ذہن میں بھی آگے چلے، عوام نے بھی سوچ لیا کہ پاکستان سے دہشت گردی ختم ہوگی تو باقی چیزیں کلیئر ہوں گی، پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنا لیا، 20 پوائنٹس بنا لیے. واٹ از دا ریزن کہ وہ 20 پوائنٹس پر عمل کیوں نہیں کیا گیا؟ کوئی اس کے اوپر جسٹیفیکیشن نہیں ہے. آپ نے پھر ایک فوکس کرنا ہے کہ جی ہم نے اب یہاں پر یہ ڈائریکشن ہے، اس کو کمپلیٹ کریں گے، فالو کریں گے تو ہم اس سے جان چھڑائیں گے. آرمی نے ضربیز میں اپنا کام پورا کیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد باقی جتنے کام تھے، جیسے آپ نے مدرسہ ریفارمز کرنی تھی، جوڈیشل ریفارمز کرنی تھی، پھر پولیس ریفارمز کرنی تھی، فاٹا ایریا میں ڈیولپمنٹ کرنی تھی، منی لانڈرنگ آپ نے کرنی تھی، اسٹاپ روکنی تھی، یہ چیزوں کو آپ نے کوئی عمل نہیں کیا. تو جب آپ سارے کام سائملٹینیسلی کریں گے، آرمی اپنا کام کر رہی ہے، اب اس کے بعد آپ نے 5-6 پرانگ اسٹریٹجیز بنا لی کہ مدرسہ میں کیا سلیبس ہونا چاہیے، کیا ایجوکیشن ہونا چاہیے، ریلیجیس علماء کو کیسے پڑھانا چاہیے، وہاں پر کیا سلیبائی بنانا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ نے جوڈیشل ریفارمز کرنی تھی کہ آپ نے فوجی عدالتیں بنائی 2 سال کے لیے، اس میں آپ نے جوڈیشل کیپیسٹی بڑھانی تھی، ان کو اتنا ٹرین کرنا تھا، اتنا سیکیور انوائرمنٹ دینی تھی کہ وہ ڈینجرس ہینس کرائم والے جو ہیں دہشت گرد، ان کو سزا کیسے دینی ہے. صحیح ہے، وہ بھی نہیں آپ نے کیا. ٹھیک ہے. تو دین ہم کس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں، پرابلم ہماری یہاں پر. یہ ڈٹرمن کرتے ہیں بریک کے بعد. واپس آتے ہیں ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز سے، اور واپس آئیں گے تو ظاہر ہے اور بہت ساری خبریں بھی ہیں، ان پر بھی تبصرہ ہوگا. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ناظرین خوش آمدید کہیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. بریگیڈیئر صاحب سے ہماری بات چیت جاری ہے. بریک پہ جانے سے پہلے جو بات ہم کر رہے تھے اسے تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے ایک خبر آپ کے ساتھ اور شیئر کرتی ہوں. 15 سال میں 451 خودکش دھماکے، 6,932 افراد شہید، 15,000 سے زائد زخمی. یہ ہے وہ قیمت جو ہمیں ادا کرنی پڑ رہی ہے، شاید غلط پالیسیوں کی وجہ سے یا ان ایکشن کی وجہ سے. سر یہ فرمائیے گا، آپ نے مدرسہ اصلاحات کی بھی بات کی، تو فوجی ترجمان کا کہنا ہے کہ مدرسہ اصلاحات پر کام ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو بات کی وہ میں تھوڑا سا آگے چل کے پوچھتی ہوں. اصلاحات آپ جس طرح بات کر رہے تھے کہ یہ سارا کچھ اکٹھا ہونا تھا، اگر بٹس اینڈ پارٹس میں ہوگا تو وہ مطلوبہ نتائج آپ تو 100 سال تک حاصل نہیں کر پائیں گے. دس از اے بیسک ایشو. بات یہ ہے کہ آپ کو جب حکومت ہوتی اسی لیے کہ حکومت میں فائنینس کو زیادہ ڈپارٹمنٹ لک آفٹر کرتا ہے، ڈیفینس ہے، فورن افیئرز ہے، اکانومسٹ ہے، انٹیریئر منسٹری ہے، دیر 101 انسٹیٹیوشن، ڈیولپمنٹ پلاننگ ہے. لائک وائز اس میں آپ نے اس لیے کرنا تھا کہ آپ سائملٹینیسلی ایکشن کرتے ہیں تاکہ ود ان وہی 1 سال کے اندر 2 سال کے اندر آپ تمام چیزوں کو ٹھیک کر لیں اور ایک ملک جو ہے وہ ایک فوکس ڈائریکشن میں موو کر لیں. ٹھیک ہے. اب جیسے آپ نے ضربیات میں آپریشن کیا، ضربیات میں 90% آپ نے کامیابی حاصل کر لی. بڑا ڈیفیکلٹ آپریشن ہوا، سینئر آفیسر شہید ہوئے، ینگ آفیسرز ٹروپس ہوئے، ان کی فیملی ینگ بچیاں ویڈوز ہو گئیں. ٹھیک ہے، آرمی نے سب کیا اس نیشنل کاز کے اندر. بات یہ کہ اس کے ساتھ سائملٹینیس ایکشن کیا ہوتے ہیں. اب جب وہاں سے آپ نے ایکشن کیا، سارے دہشت گرد کمانڈ اینڈ کنٹرول ان کا اپنے کو تباہ کر دیا ہے. دیور آن دا رن. نا رول ہے کہ جب وہ رن پر ہوں ان کو بیٹھنے نہیں دیں. ٹھیک ہے. اب وہ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ وہ شہروں کا رخ کر رہے ہیں. وہ سندھ میں آ گئے، وہ پنجاب میں آ گئے، وہ جا کے بلوچستان میں چلے گئے. ناؤ دا ٹائم کہ ان پروونشل گورنمنٹس کا کام تھا کہ اپنی سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ بیٹھ کے کوآرڈینیٹ کرتے اور ان کے خلاف وہاں بھی آپریشن کرتے تاکہ یہ کہیں بھی نہ بیٹھیں، اور ان دوران میں ان کا جو ابیٹرز ہوتے ہیں، فیسیلیٹیٹرز ہوتے ہیں، ان کو موقع نہ ملے. وہ آپ نے کیا نہیں. وہ آگے سارے شہروں میں آگے. پھر آپ نے دیکھا کہ پچھلے 6 مہینے میں ایک دم سڈنلی پھر انکریز شروع ہو گئی. لاہور انسیڈنٹ ہو گیا، اور جگہ پہ ہو گئے، کئی جگہ پہ پشاور میں انسیڈنٹس ہو گئے. دس واز آفٹر میتھ. پھر آپ نے رد الفساد شروع کر دیا. تو ایک کا مومنٹم بریک کر کے جب آپ دوسرے کو شروع کرتے ہیں تو پوری نئی ایفرٹ آپ کو کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. دیر از اے پٹ فال. دس از اے سسٹم. آپ نے منی لانڈرنگ کرنی تھی. جو پیسہ آپ دہشت گردوں کو پیسہ آتا ہے کرپشن کا اور منی لانڈرنگ کے تھرو ان کو ملتا ہے، وہ آپ نے اسٹاپ نہیں کیا. تو جب آپ نے اسٹاپ نہیں کیا تو روٹ کاز ختم نہیں کیا تو ان کو پھر پیسہ ملے نہیں ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ ادھر منی لانڈرنگ روکتے، کرپشن روکتے، ضربیت کرتے اور سائملٹینیس رد الفساد ٹائپ آپریشن ہوتا تو ملک میں اب تک پرامن انوائرمنٹس کریٹ ہو گئی ہوتی. یہ ہماری سسٹم ہے جس میں ہماری گورنمنٹ سیریس نہیں ہے.
इट इज़ अ फेडरल। लेकिन आप फौज कह रही है जी हम मदरसों में भी रिफॉर्म करें, फौज का काम नहीं है। इट इज़ व्हाट इज़ द जॉब ऑफ के उलमा का, आपकी एजुकेशन डिपार्टमेंट का, इनका काम है कि ये काम करें। सो एवरीबॉडी हैज़ टू कंट्रीब्यूट इन दिस नेशनल कॉज टू ब्रिंग फ्रूटफुल रिजल्ट्स। और जाहिर है कि फौज एक हद तक ही दबाव डाल सकती है, वरना इल्जाम लगेगा कि जी सियासी मुदाखलत कर रही है। फिर कहते हैं फौज डेमोक्रेसी को डीरेल कर दिया, फौज ने ये कर दिया। अगर हर अदारा अपना काम करे, डेमोक्रेसी प्रॉपर फ्लरिश हो, लोगों को डिलीवर हो, अवाम कभी नहीं फौज की तरफ देखेंगे। ठीक है, फौज अवाम उस वक्त देखते हैं जब सब जगह से नाउमीद हो जाती है, जनरल हिल शरीफ की तस्वीरें लग नहीं जाती, और वो कहते हैं लोग शायद जनरल हिल शरीफ खुद लगवा रहे हैं, ये करें। दीज आर द इश्यूज। अच्छा, इस पे मैं आपसे ज़रूर तबसरा चाहूँगी। जो आसिफ गफूर साहब ने कल ब्रिटिश मीडिया के सामने बात की, और उनका कहना यह है कि राहील शरीफ की तकर्रुरी रियासत का फ़ैसला है। दूसरी जानिब एक और बयान ही है, सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को दाव पर नहीं लगाया जा सकता। अच्छा, जो आसिफ गफूर साहब की इस टॉक का थोड़ी सी तफसील है, उनका कहना यह है कि जब ड्यूरिंग सर्विस ही राहील शरीफ साहब की तकर्रुरी के हवाले से सऊदी हुकूमत का राब्ता हुकूमत पाकिस्तान से हो गया था। यहाँ जो रियासत है ब्रिगेडियर साहब, ये भी बड़ा एक कन्फ्यूजन है, ये तासुर है, जो भी आप इसको नाम दें, कि रियासत और हुकूमत अलग अलग है। रियासत को शायद हम फौज के ज़ुमरे में लेते हैं। देखिए, ये बिल्कुल गलत है। बेसिकली इट्स अ गवर्नमेंट डिसीजन। रियासत भी गवर्नमेंट है। देखिए ना, रियासत के फैसले कौन करता है? इट इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड इस कैबिनेट। अवाम चुनती इसलिए कि आप हमारे बेहतर मफाद में फ़ैसले करेंगे। ठीक है, तो ये हुकूमत का फैसला है। एक रिटायर्ड जनरल है, नाउ इफ़ ही हैज़ टू बी री एम्प्लॉयड बाय एनीवन, तो क्योंकि वो चीफ आर्मी स्टाफ रहे हैं, 2 साल के अभी ज़ुमरे में आते हैं, कोई ऐसी जॉब नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एक देना होता है कि वी हैव नो ऑब्जेक्शन एंड ही कैन बी एम्प्लॉयड। तो वो गवर्नमेंट ने दिए एंड देन ही वाज गोइंग। तो इट्स ए प्योर गवर्नमेंट डिसीजन। हाँ, गवर्नमेंट का ये काम है कि अगर समझ रहे थे कि ये डिबेटेबल है, एक चीफ का आर्मी का सिपह सलार जो रिटायर हुए हैं वो सऊदी अरब जा रहे हैं, उससे ओवरऑल खत्ते की इन्वायरमेंट में फ़र्क पड़ेगा, तो दे कुड हैव टेकन इनटू द पार्लियामेंट में डिस्कस कर लेते, और फिर कहीं या इन कैमरा ब्रीफिंग करते थे कि इसके खद्दो खाल क्या हैं, क्यों जा रहे हैं, इस टास्क फोर्स का मकसद क्या है, ये किसके ख़िलाफ़ लड़ेगी, क्या ये दूसरे मुल्कों में जाके लड़ेगी, या सिर्फ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ये एक ट्रेनिंग देगी और गाइड करेगी अपने मुल्कों को अपनी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, ये भी नहीं क्लियर। फिर जहन में ये बात आती है कि क्योंकि दाइश के ख़िलाफ़ जा रही है, तो कहीं ये सऊदी अरब की फ़ोर्स है, और ये सऊदी अरब के ईरान से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, और पाकिस्तान को बैलेंस मेंटेन करना है। हमेशा असूल ये होता है कि आप अपने रीजन में पहले स्ट्रॉन्ग होते हैं। रीजन में हमारे है चाइना, देन है रशिया, अफ़गानिस्तान, इम्पॉर्टेंट इंडिया है, नाराज़गी है, बट ईरान एक हमारा बहुत हमसाया मुल्क है। हमें इनसे हालात पहले ठीक करने हैं। सऊदी अरब दूर है, हमारे उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमने बैलेंस करने हैं कि क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा अहले तशी हैं, बिल्कुल इट कैन हैव एन इफेक्ट ओवरऑल, कि कहीं अगर ये लड़ाई बढ़े तो कहीं अल्टीमेटली सीरिया वाला हालात वो पाकिस्तान में तो नहीं करना चाह रहे, और लोगों की इनके इंटेंशंस हैं, दे वांट जो है इनस्टेबल पाकिस्तान, अनस्टेबल पाकिस्तान, इसलिए कि जितना अनस्टेबल होगा, जितनी एनवायरनमेंट ख़राब होंगी, उतने इनके पास रीज़न होगा कि पाकिस्तान अनस्टेबल है, पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्टेट जो हैं ये अनसेफ हैं, दे कैन फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ दिस टेररिस्ट, और ये दुनिया के अमन के लिए, उनकी सलामती के लिए ख़तरा हो सकता है। सो दे माइट गो टू यूएनओ से जाके कहें कि जी पाकिस्तान के हालात हैं, दुनिया को ख़तरा है, इसलिए पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को कैप करना चाहिए, बंद करना चाहिए। ये एक हो सकता है। तो ये इन्वायरमेंट्स क्रिएट हो रही हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि न्यूक्लियर इस्लामिक इकोनॉमिकल वायबल पाकिस्तान इज़ नॉट इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब आप न्यूक्लियर भी हैं, मुसलमान भी हैं, इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हैं, आप अपने फ़ैसले खुद करेंगे। ठीक, जब खुद फैसले करेंगे तो इसका मतलब है कि आप कई फ़ैसले दुनिया की मफाद के ख़िलाफ़ अपने मुल्क के मफाद में करेंगे, उनको सूट नहीं करता। सही। तो ये पावर पॉलिटिक्स ये है जिसकी जद में पाकिस्तान आया हुआ है। अच्छा, इस बयान पे भी मैं ज़रूर आपका तबसरा चाहूँगी। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, ऐसे कौन से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं हमारे सऊदी अरब के साथ कि जिनको दाव पे नहीं लगाया जा सकता? लेकिन कॉलर है, उनकी बात सुनते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम फिजा, कैसी हैं? याहिया बात कर रहा हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ब्रिगेड साहब को सलाम हो। बात ये कि देखें ब्रिगेड साहब, मसला ये है कि देखें ज़ाहिर शरीफ साहब की तकरीरी जो है वो एक मामूली मसला नहीं है। इनका बड़ा सोच समझ के फैसला किया यकीनन होगा, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है कि ये जो तबसरा निगार जो तबसरा कर रहे हैं, इनको तो अभी इस फोर्सेस की वर्किंग भी नहीं पता और सिर्फ एक मुखालफत बराए मुखालफत पे काम कर रहे हैं। देखिए ये सब आई थिंक सब प्रिविलेज फॉर पाकिस्तान के पाकिस्तान एक जगह रिप्रेजेंट इतनी बड़े पैमाने पर कर रहा है और ये कोई ये नहीं एक बहुत बड़े पैमाने पे सेशन इनसे बातचीत भी होगी, ये ऐसे फैसले नहीं होते। तो हमें इसकी पॉजिटिव साइड जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जाके किसी से कोई ईरान से लड़ने तो नहीं जा रहा, पाकिस्तान तो एक जा रहा है और पाकिस्तान का वो रहना शायद एक बड़ी मसलियत होगी। तो उन बिटवीन दीज फोर्सेस जो अगेंस्ट चल रही हैं उनको शायद कोई मसलियत का मिल जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी सऊदीया ने हमेशा हेल्प की है और पाकिस्तान के उनसे मजहबी तौर पे स्पिरिचुअली भी रवाबित है। ठीक है बिल्कुल सही है याहिया साहब, हम आपकी बात पे ज़रूर तबसरा लेंगे, लेकिन ब्रेक लेनी है। और ये भी मैं ज़रा सा इजाफा करूं कि पाकिस्तानी कौम ख़ास तौर पे अगर अपनी हम बात करते हैं तो हम ज़रा थोड़ा सा देर से यकीन करते हैं चीज़ों पे, शायद उसकी वजह बहुत सारे धोखे जो हमने खाए। वापस आएंगे जी, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन खुशामदीद कहेंगे, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। हमारी जो बातचीत चल रही थी और अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे ब्रिगेडियर साहब और मैं कि जो पाकिस्तान के सामने चैलेंजेस हैं ज़ाहिर है वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं, लेकिन ब्रिगेडियर साहब जो फरमा रहे थे वो थोड़ा सा उनसे पूछ भी लेते हैं। आप जिस तरह एनालाइज कर रहे हैं सारी सिचुएशन को, आप कह रहे हैं कि ये सारा कुछ जो है वो पावर पॉलिटिक्स है, उसमें रीजनल भी हो सकती है, इंटरनेशनल भी, सबको मालूम है। क्या वजह है, अभी आप खुद बयान कर रहे थे, वो क्या वजह है कि हम इन चैलेंज को भी खुल के लेने के लिए या तो जहनी तौर पे या मिन हैसुल कौम हमारे अंदर किसी कॉन्फिडेंस की कमी है कि हम खुल के इन चीज़ों को एड्रेस कर नहीं पाते? देखें हमारे लोग दे आर वेरी वेल रेड, बड़ा वो समझते हैं, लेकिन जब आप कोई ना कोई एजेंडा पर आते हैं, किसी को खुश करके गवर्नमेंट में आते हैं, देन यू हैव टू फॉलो दोज लाइंस। प्रॉब्लम हमारी ये है, अदरवाइज़ किसको नहीं पता कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। टेररिज्म ख़त्म करना, रीजन में स्ट्रॉन्ग होना, इकनॉमिकली प्रॉस्पर करना, सी पैक गेम चेंजर, ठीक है। सी पैक को कामयाब करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहला है कि मुल्क से टेररिज्म ख़त्म। टेररिज्म ख़त्म होगी तो आपका गिलगित बल्दिस्तान से जो काफ़िले आने हैं, फिर गिलगित से हो के बलूचिस्तान आना है, फिर गवादर जाना है, तो ये जगह पीसफुल चाहिए। जहाँ दो कॉन्वाइज पर दो अटैक हुए दिल भी प्रॉब्लम, तो एक उसके लिए तो आर्मी ने एक गारंटी दी है कि एंटी टेररिज्म डिवीजन पूरा बना दिया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब उसके साथ आपको और क्या करने, वैसे उसके पैसे जो हैं वो पाकिस्तानियों ने वो बिजली के बिल में दे रहे हैं, उन्होंने बढ़ा भी दिए, ठीक है। तो ये एक बात होगी। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने टेररिज्म ख़त्म करना है पाकिस्तान के अंदर से। जब टेररिज्म ख़त्म होगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो आप लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो आधा टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा। देखें ना, जो एक लड़का अनएम्प्लॉयड है, यंग बॉय, घर में उसके माँ बाप बूढ़े हैं, बहन की उसने शादी करनी है, ठीक है, तालीम उसके पास शायद है नहीं, उसने ग्रेजुएट, मैं कहता हूँ ग्रेजुएट भी है, ठीक है। अब मुझे बताइए, एक छोटे भाई को उसने पढ़ाना भी है, सही है, बहन, अब वो क्या करेगा? एक तो ये है कि वो टेररिज्म इधर चला जाएगा, ये स्नैचिंग करेगा, या कोई ग्रुप जो ये टेररिस्ट है वो उसको हायर करेगा, उसको पैसे देगा, ठीक, गारंटी देगा, भाई तू चल मर भी जाएगा ना तो तेरी फैमिली को हमने ये पैसा दे दिया। सही बात। वो क्या कहे, चलो यार मेरी वजह से ये हो गया। तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। उसके कॉन्ट्ररी आप ये देखें, एक बच्चे को जॉब मिल जाती है, सेकंड उसके पेरेंट ने क्या करते हैं, उसकी शादी कर देते हैं, 2 बच्चे हो जाते हैं। अब वो फैमिली में अब्जॉर्ब हो जाता है, अपनी बीवी, शाम दिन को काम करेगा, शाम को बीवी बच्चों के साथ आएगा, रहेगा, उसकी ओरिएंटेशन ही चेंज हो गई है। ये हमें नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए। आप तो ये फिर आप मुझे देखें ना, ये गवर्नमेंट आ गई, ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, दोनों ने एक अवाम के लिए काम कौन सा किया? क्या उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया, एक यूनिवर्सिटी बनाई, या मीठा पानी दिया, हेल्थ एनवायरनमेंट्स लोगों की ठीक कर दी? थार के हालात देख लें, 70 ईयर्स में
5% लोग पर्क्स एंड प्रिविलेज पाकिस्तान में एंजॉय करें। 47 से लेके आज तक उसी इन्वायरमेंट में बिल्कुल ऐसे थर में चले जाएं, उसी तरह वो पानी पी रहे हैं, एनिमल्स ये मैंने सब किए ये रहे। तो ये जो वर्ल्ड बैंक का लोन, IMF का वो लोन, रोड्स की डेवलपमेंट किसके लिए? ओनली फॉर 5%। बिल्कुल सही। लाहौर में ऑरेंज ट्रेन बना रहे हैं। अब आप मुझे बताइए 200 अरब रुपए की 1.5 करोड़ की आबादी है, 2 लाख लोग फ़ायदा उठाएंगे। सही बात। 2 लाख के लिए आप 200 अरब लगा रहे हैं। आप इसके बजाय हर डिस्ट्रिक्ट में एक नई यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, एक हॉस्पिटल बना सकते हैं, फिर भी आपका पैसा बच जाएगा। तो दिस इज़ द थिंग, आप प्रायोरिटी सेट करें। एक जितनी डाइवर्शन करते हैं नेक्टा बना के आपने टेररिज्म ख़त्म करना है, प्लस स्कूल, हॉस्पिटल, मीठा पानी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ये रिफॉर्म्स करें ताकि आपके मुल्क में तरक्की नज़र आए और आपके आम लोगों को फ़र्क पता चले। बिल्कुल ठीक है। आपकी इजाज़त से कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। सियालकोट से सलीम शिरवानी बात कर रहा हूँ। फरमाइए शिरवानी साहब। सर बात ये है कि हमारी जो तरक्की मकूस है, हम इस तरफ जा रहे हैं, इसके 2 वजह हैं। एक करप्शन, नंबर 2 हम अपने मुल्क के मसाइल दूसरों को फरोख्त कर रहे हैं और दूसरों के मसाइल अपने मुल्क में ला रहे हैं। ठीक है। इस वजह से आज हमें ये दिन देखने को मिल रहा है। और जनरल हेज शरीफ जो इस्लामी तहदी फौज के सरबराह बनने जा रहे हैं, उनसे गुजारिश ये खुदा के लिए पहले अपने पाकिस्तान को तो बचाएं, अपने मुल्क को तो संभाल लें, अवाम को तो बचा लें, फिर जाके दूसरों के जाके मामला ठीक करें, पहले घर को तो बचा लें। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। ब्रेक लेंगे शिरवानी साहब और इस पे भी बात करेंगे कि ये जो कोalition है या एक इज्तिमा या इत्तेहाद होगा ममालिक का, इसकी नौयत क्या हो सकती है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जी नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, मुतफ़र्रिक़ ख़बरें हैं, पहले ज़रा उनके बारे में थोड़ा आपको मैं वो शेयर कर लूँ, उसके बाद ब्रिगेडियर साहब की जानिब। नेशनल एक्शन प्लान पर जुज़वी अमल दरामद मुहलिक होगा, ये कहना है इमरान खान साहब का। इसके अलावा एक और ख़बर भी है कि मुफ्त और लाजमी तालीम के कानून को 4 बरस बीत गए, महकमा एजुकेशन सिंध लाखों बच्चों को स्कूल लाने में नाकाम। हुकूमत सूबे में 5 से 16 बरस तक के हर बच्चे को मुफ्त और लाजमी तालीम फराहम करनी थी। सिंध में इस उम्र के 62 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। और जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने निशानदही की कि अगर सोशल इंडिकेटर्स बेहतर नहीं होंगे तो ये सिलसिला ख़त्म करना ज़रा सा मुश्किल है। इसके अलावा एक और ख़बर, मरदमशुमारी सितंबर तक मुकम्मल नहीं हुई तो नई हल्का बंदियाँ नहीं हो सकती, ये कहना है इलेक्शन कमीशन का। इसके अलावा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने ये बात दोहराई कि जो सिक्योरिटी है, मरदमशुमारी जो है वो हर सूरत में कंप्लीट होगी। टाइम रनिंग आउट फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ECP। तो ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह हमारे कॉलर कह रहे थे और वो कि अपने मुल्क के अगर हालात बेहतर नहीं होंगे तो चीफ साहब जो है राहील साहब, वो दूसरे मुल्क जाके क्या बेहतरी ले आएंगे, लेकिन आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? देखें, बिल्कुल बात ठीक है। तो आप उनको यूटिलाइज किसने करना है? हाँ। गवर्नमेंट ने करना है ना। गवर्नमेंट अगर उन्होंने टेररिज्म में इतनी कामयाबी हासिल की थी, वाई पाकिस्तान गवर्नमेंट कुड नॉट गेट मच मोर एक्सपीरियंस आउट ऑफ हिम। अगर उनको आप अपने मुल्क में ही टेररिज्म का कोई ऐसा डिपार्टमेंट देते कि जी हमें आपकी ज़रूरत है, आपने बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन किया और हम चाह रहे हैं कि कंटिन्यूटी रहे इसकी, इसलिए आप काउंटर टेररिज्म को लेके आप ये जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनते हैं, आप ये आपको ज़िम्मेदारी हुकूमत दे रही है, मेहरबानी से आप ये काम करें। ठीक। आपको साथ एक और टीम देते, कुछ ब्यूरोक्रेट्स की टीम देते जिनका एक्सपीरियंस होता और साथ ये लेके ओवरऑल चलते, आपने नहीं किया। ठीक है। दूसरे मुल्कों में, अमेरिका में, ब्रिटेन में हर जगह थिंक टैंक्स होते हैं जिसमें जो रिटायर्ड 4 स्टार 3 स्टार जनरल होता है, प्लस उनके जो आपके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको वो एम्प्लॉय करते हैं, जॉब्स भी देते हैं और साथ उनके रिच एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाते हैं, जो हम यहाँ नहीं करते हैं। सही बात। जिस दिन ब्यूरोक्रेट और 3 स्टार जनरल रिटायर होता है, ही इज़ टेकन एज ए रिडंडेंट पर्सन। ठीक बात। ही इज़ रिटायर्ड, ही इज़ आउट ऑफ एवरीथिंग। दैट इज़ अ पिटफॉल वी हैव व्हिच मस्ट इम्प्रूव। ठीक है। ठीक है।
اور سیکنڈ آپ کے یہ پوائنٹ تھا سر آپ کی اجازت سے اگر کالر کی بات ہاں جی، سنیں پھر بالکل، آپ جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی جی فرمائیے. جی میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا سب سے پہلے بریگیڈیئر صاحب کو السلام علیکم. اور ہمارا سب پاکستانیوں کا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان آرمی کو بھی سلام ہے. جی لیکن پالیسیز جو ہوتی ہے نا پالیسی وہ اپنے آپ گھر والے اپنے والدین کی پالیسی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان سے مطلب غلط ہے یا ہم یہ بات کریں کہ ابھی ہو کیا رہا ہے. ابھی وہی بات جو آگے پہلے کالر کرتے ہیں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب یہ جو ہمارے آرمی ہیں ان کے پاس پاور ہے. یہ جو ہمارے ملک میں ظلم ہو رہا ہے انصاف نہیں ہو رہا جو سیاستدان کر رہے ہیں یہ ہمارے جو جرنیل ہیں انہوں نے حلف لیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے. اٹھا کے باہر پھینکے اس گند کو. پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے. یہ میں بریگیڈ صاحب کی طرف سے آرمی اپنے جرنیلوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کائنڈلی ملک کو بچائیں. اور عوام ان کی طرف دیکھ رہی ہے حالات بڑے خراب ہیں. عوام ڈسہارٹ ہوتی جا رہی ہے بڑا برا حال ہے. تو پلیز اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں اس لیے کچھ کریں پاکستان کو بچائیں پاکستان کی عوام کو بچائیں. کوشش تو ظاہر ہے یہی کر رہا ہے ہر شخص پاکستان کا. جی فرمائیے گا. جی بالکل دیکھیں ان کی بات ٹھیک ہے لیکن اب آرمی ہر چیز کا حل تو نہیں ہے. ملک میں ڈیموکریسی ہے. سب سے ایشو جو پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے وہ ہوتا ہے ڈیموکریسی میں. اور کیوں ہوتی ہے کہ اس میں ایک حکومت ہوتی ہے ایک اسٹرانگ اپوزیشن ہوتی ہے اینڈ دیٹ از اے ٹرو ایسنس آف ڈیموکریسی. حکومت ملک کا کاروبار چلاتی ہے نظام سنبھالتی ہے. اپوزیشن اس کے اوپر کرٹیک کرتی ہے نظر رکھتی ہے کیا غلط کر رہے ہیں کیا ٹھیک کر رہے ہیں. جب اپوزیشن اور گورنمنٹ مل جائے دے ہیو اے فرینڈلی سارٹ آف ایٹماسفیئر دیٹ از اے ورسٹ کیس سینیریو فار ڈیموکریسی. اور پاکستان میں انوائرمنٹ اس وقت ایسی ہے. ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں اتنی کرپشن کی نعرے لگے الیکشن میں ایک دوسرے کے خلاف کچھ نہیں ہوا. نہ انہوں نے کیا نہ انہوں نے کیا. سو یہاں پر آپ کو ایک ٹرو ڈیموکریسی میں اپوزیشن اسٹرانگ ہونی چاہیے اور اس کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ان کے اپنے انٹرسٹ نہیں ہونے چاہیے. ان کا انٹرسٹ یہ ہونا چاہیے کہ پازیٹیو کرٹیک کریں نظر رکھیں اگلے الیکشن میں آپ ڈیموکریٹک طریقے سے جیت کے آپ آئیں اور آپ حکومت کا نظام سنبھالیں. جیسے آپ برٹن میں دیکھ لیں یا آپ امریکہ میں دیکھیں یہ نہیں ہوتا. اس لیے پھر سیکنڈ یہ کہ آپ اتنی اچھی گورننس کریں آپ لوگوں کو تعلیم دیں ہیلتھ دیں ایجوکیشن دیں جابس دیں پیسفل انوائرمنٹ کریٹ کریں. آپ مجھے بتائیے کبھی فوج کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ وہ حکومت کی طرف دیکھ سکے. عوام کا اعتماد اس وقت حکومت سے اٹھتا ہے جب کسی جگہ پہ بھی ان کو کچھ نظر نہیں آتا پھر وہ فوج کی طرف دیکھتے ہیں. جی اب فوج کیا کر رہی ہے فوج یہ کر رہی ہے. کلیمٹیز آتی ہیں فوج ہوتی ہے سینسز ہوتی ہے فوج ہوتی ہے ٹیررزم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کرپشن کے لیے فوج آتی ہے. تو یہ نظام چلانے کے لیے ہمیں سسٹم چاہیے اور یہ چلے گا تو حکومت صحیح چلے گی. اب الیکشن آ رہے ہیں. اب حکومت کا یہ عوام کو چاہیے کہ اس وقت انشور کریں کہ آپ اپنی مرضی کی ایک ایسی حکومت لے کے آئیں جو آپ کو ڈیلیور کر سکے جس کا مینیفیسٹو بھی ایسا ہو. اور اس کے لیے سب سے پہلے پوری عوام کا اپوزیشن کا ایک نعرہ ہونا چاہیے الیکٹورل ریفارمز. جب تک الیکٹورل ریفارم نہیں ہوں گی جب تک بایو میٹرک سسٹم نہیں آئے گا جب تک الیکٹرانک تھم امپریشن نہیں آئے گا اور ریفارمز نہیں ہوں گی یہ الیکشن نہیں ہونی چاہیے. چاہے اس کو 1 سال لگے 1.5 سال لگے 2 سال لگے یا 6 مہینے لگے. یہ دیکھیں جب تک مردم شماری 1 کنڈیشن ڈیلیمیٹیشن کراچی کی آپ کو پتہ نہیں کہ آبادی کتنی تو ہم الیکشن کیا کرانا ہے ان کے عوام کی کیا کرنا ہے. پھر الیکٹورل ریفارمز آپ نے کرنی ہے. پھر تھم امپریشن. انڈیا میں اتنا بڑا انڈیا آج تک آپ نے سنا ہے دھاندلی ہوئی ہے اپوزیشن الزام لگایا کیونکہ وہ ہے امپریشن. یہاں جاتے ہیں ٹریکٹر ڈالی میں لوگوں کو ڈالتے ہیں ووٹ جاتے ہیں ڈالنے کے لیے میں جاؤں گا میرا ووٹ پہلے ڈال گیا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں اب اس وقت یہ پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی کو باقی پارٹیوں کو اور عوام کو بڑا کلیئر سٹینڈ ہونا چاہیے. نو الیکشن وداؤٹ الیکٹورل ریفارمز. دس شوڈ بی. ٹھیک ہے بالکل آخری منٹ رہ گیا. کل ناظرین ایم کیو ایم پاکستان نے ایک وائٹ پیپر شائع کیا یا اس کی تفصیلات سامنے لے کر آئے وہ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کوٹا سسٹم کے ذریعے سے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر چکی. اس پر کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے. جی بالکل میرے خیال میں یہ سندھ ایک سندھ ہے. ایوری بڈی ہیز ٹو ریمین ود ان دیٹ اور یہ کوئی ڈیوینس ہونی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے.
اور یہ ہونے نہیں چاہیے کہ سندھی ہے یہ نیچرلی جہاں جس کا ووٹ ہے اپنے وہ اپنا کام کرے وسائل اسی اور طرح اس کے وسائل لینے چاہیے. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے ناظرین کے لیے، ہمارے لیے، اور آپ نے قیمتی رائے ہمارے ساتھ شیئر کی. ناظرین یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا انشاءاللہ. آپ کا فیڈ بیک بھی ہمیں ملتا ہے، اس سے بھی ہماری ہمت بنتی ہے. پروگرام آپ دیکھ رہے تھے فرنٹ پیج، پروگرام دیکھنے کا شکریہ.